ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਪਵਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਗੋਦੀ ਕੁਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। 7 ਜਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੌਲੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਟੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਨਾ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਫਰ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੱਲਮ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਨਾਲ। ਚੂੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਵਧਾਵਾ ਸੀ, ਵਧਾਵਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਚੂੜੇ ਨਾਲ ਬੱਲਮ ਮਾਰੀ, ਬੱਲਮ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੱਟ ਦੀ ਅੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਲਿਆ। मैं डंगर छे, वो सारिया किताबा कुरान खिलरे पे ना, मैं उन्होंने कट्ठिया करके ना लंबारी दे चला रहा। वाह जी वाह। इन्हें ने वो सिख सी जो मसाला मैंने आया, फिर मैंने कहना कौन हो, मैं मुसलमान। मैं नहीं झूठ मारिया भी मैं फलाना ढींगा, मैं मुसलमान। आया की करना, मैं क्या साडियां दीन दियां किताबां ने, इन्होंने सामना बेअदबी हो रही। उस आखिया इधर आ, उन्हें जनाब मैनू लम्मा पा लिया। अच्छा। कुआड़ी उहदे कोल एडा दस्ता कि मैं हेठा पाया, वो उत्ते खलोता मेरे। अच्छा। मैंने कहने लगा भी तू कहना, मैं कहा खतरी को बाकी तू ठीक है, चलना मैनू मारना, बाकी एक अपना सोच के मारी। तुसी क्या? हाँ, कुदरत वाला जब बचा करा ना, कोई वसीला बनावा। अगर कि मैं क्या, मैं चौधरी ना बदमाश होया कोली दे विच खतरी बिरजू। अच्छा। इंदर ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। मैं क्या मैं इंदर को रहना बिरजू के भरा को, उन्हें मैनू रखा, उस दिन पुत आएगा। उतों निकले बच्ची मेरे को सी, बच्ची इंज जो हो ना बंदे को भजा नहीं जाता। चूड़ा मेरे मगर सी बल्लम लैके, वो बल्लम कोशिश मारदा, मैं कोई बिथ पा जाता था। अच्छा। अगे वार्ड मेरी मामी सी नाल ही मेरे, 5-4 बीबियां सी जिहड़ी मेरे नाल सी। मैं मामी अपनी आख्या भी मामी बच्ची ले मेरे को भज्या नहीं जाता। अच्छा। उस आख्या सुट दे। मामी ने क्या बच्ची छड़ दे? बच्ची छुट दे, तू भज। बच्ची मैं सुट दी। अच्छा। रब जाने वो डिगदी मरी है, चाहे बाद दे विच मरी है। उत्थों असीं निकले जी, उसे पिंड आना सी कौली। अच्छा। कौली आए तो अगे वो जिहड़ा उहदा भरा सी ना, जिहदे कोल मैं रहिंदा सा, वो लभदा फिरिया मैनूं। सरदार साडे नाल है। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम अज पिंड मुहब्बतपुर ज़िला पटियाला, जिन्हों रियासत पटियाला भी कहा जाता सी, उस पिंड दे एक बजुर्गों के कोल बैठे हाँ। उन्हां दी कहानी सुनांगे ते तुहाडे तक रखांगे। यह बजुर्ग दसदे ने कि मैं 47 वेले अपने खानदान तो विछड़िया, एक हिंदू खतरी खानदान ने मैनू अपने घर रखिया, तो एक सिख अल्लाह का बंदा जिन्हें मैनू बचा के मेरे खानदान तक मिलवाया। तो उस तो बाद जदों मैं हमलियां दे विच अपनी एक भैन नू लैके जा रहा सी, तो मैं डरदे डरदे अपनी भैन नू एक साइड ते सिट दिता। वो सारी कहानी इन्हां दी जुबानी सुनते हैं कि 47 वेले की कुछ होया, तो यह किस तरह पाकिस्तान बच के आए। आओ मिलिए इन्हां दे नाल ते गलबात साझी करिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरूर, की हाल चाल है? ठीक ठाक है। की नाम है अपना? अली हसन। अली हसन। ते तुहाडे वालिद साहब दा? लदिया। अल्लाह दिया। ते दादा जी दा? मेहरदीन। मेहरदीन। केड़ी बरादरी अपनी? राई। राई बरादरी। केड़ा पिंड सी अपना पिछे? फरीदपुर। फरीदपुर। ते इहदे नाल केड़े-केड़े पिंड लगदे सी? इहदे नाल लगदा एक मसिंगण, कछबी, जलबेड़ा के मसाला के टौरिया। हाँ जी। के जो मराद माजरा। अच्छा। एक चौके पिंड लगदे सी, काफ़ी पिंड लगदे सी। इहदा जिला केड़ा सी? किन्हां दा? तुहाडा? पटियाला।
ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਦੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਘਨੌਰ ਦੀ। ਘਨੌਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਘਰ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਟੋਟਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਦਾਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੌਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ? ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਨ? ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਸੀ 2। ਅੱਛਾ, ਮਿਸਤਰੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਮਰਾਦ ਮਾਜਰੇ में भी है थे। अच्छा। जलबेड़ा है नहीं कि भी है थे 2-4 घर मेरे घर है सी ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਬੇੜੇ में। ਤੇ ਟੌਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਆਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ 1800 ਵਿਗੇ। 1800 ਵਿਗੇ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ 3 ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ? ਜਾਫਰ। ਜਾਫਰ ਤੇ ਕਾਸਮ ਤੇ ਜਾਫੋ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਫਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਜਾਫੋ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ? ਮਸਜਿਦ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀ? ਪੱਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਸੀ ਘਰ। ਮੇਰਾ 1-2 ਹੀ ਹੋਗਾ ਪੱਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਿੰਡ? ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਖੂਹ, ਇੱਕ ਡੌਂਕਾ ਵਾਲਾ ਵਜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੀਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋੜ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 4 ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ? ਖੂਹ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਖੂਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਮਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦਾਂਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ? ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਗੜ੍ਹ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸੀ? ਨਾਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਫੌਜ ਮੈਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਬੇਲੀ ਹੈ ਸੀ? ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ? ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ, ਮਸਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਮਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ, ਹੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੱਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟ ਮੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਮਾਰਿਆ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਦੇ, ਬਲੋਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਾਂਕਰਪੁਰ ਦੇ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਲ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਗਰਬ ਵਕਤ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੌਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਗ ਕੇ ਟਾਈਮ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ? ਰੌਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਥਾਂ ਸੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੈਦਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੁਰੇ ਆ। ਕੈਦਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੋ। ਅੱਛਾ। ਅਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭੱਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਏ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਨਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਹੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, ਉਂਝ ਢੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜੀਰੀ ਪਜੂਰੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਨਹੇੜੀ ਗਦਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਜਨਹੇੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹ ਕੇ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾੜ ਚ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਆ। ਚਲੋ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਏ ਅਮਨ ਅਮਾਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਬਲੋਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਊਂਟ ਲਈ ਮਸਲਾ ਕੋਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੰਬਾਲੇ ਪੰਪ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਗੋਦੀ ਕੁਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। 7 ਜਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੌਲੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਟੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਨਾ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਫਰ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬੱਲਮ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਨਾਲ। ਚੂੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਧਾਵਾ ਸੀ। ਵਧਾਵਾ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਚੂੜੇ ਨਾਲ ਬੱਲਮ ਮਾਰੀ। ਬੱਲਮ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੱਟ ਦੀ ਅੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਗਦਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਭੱਜਣ ਲੱਠ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 2 ਮਾਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਮਸੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹਮੀਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 2 ਮਾਮੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਮੇ ਦੀ? ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੂਜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੂੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸੀ ਬਲਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਬਲਮ ਕੋਸ਼ੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ। 5-4 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਆਪਣੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਮੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਹਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤੂੰ ਭੱਜ। ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਮਰੀ ਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਆਈ, ਵਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲ ਬੱਲਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਦੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦੇ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇਬਰ ਜੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਦੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਲੋਈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ 8-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਈ 200-250 ਨਿਕਲਿਆ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਖੂਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਪੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹਮੀਦ, ਮਸੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਂ? ਆਖੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਮੀਦ ਅਤੇ ਮਸੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਭੀਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨੰਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਕ ਬਲੇਟੀ ਬਲੂਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰਹਿਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਟੋਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ। ਬੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 12-13 ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ ਉੱਥੋਂ। ਖੈਰ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਦ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੋਖਾ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਏ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਇੰਝ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ। ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਾਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਉਹਦਾ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਠੀਕ ਸੀ, ਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੰਜੀ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰੀ, ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਹੋਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਰਬੇ ਪੈਂਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਜੰਦਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਵਜੂਦ। ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਵਗਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ, ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੇਲਾ ਹੋਈ ਮਸਾਲਾ ਸੱਜਣਾ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੱਕੀ ਸੀ,
ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਭੁੰਨਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਂਝ ਟੇਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਸ ਕਮਾਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਹੋਰ ਖਲੋਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹੀ ਕਮਾਦ 10 ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾ ਬੜੇ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਢ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਲਟਰੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਮਲਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਮਲਟਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ 16 ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਰੈਫਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, 4-4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਾਹਵਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਕੌਲੀ ਇੰਦਰ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਖੱਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਕੌਲੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਲੀ ਇੰਦਰ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੰਦਰ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਮਾਈ ਚਲੀ ਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਗਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 4। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤਲੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਜੰਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੰਦਰੀ ਪੌੜੀ ਹੇਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਪਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੌਲੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੰਬਾਰੀ ਦੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਆ ਇੱਧਰ ਆ। ਰੇਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਬਹ ਧੁੱਪ ਜਿਤਨਾ ਪੈਰੀ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵਾਹਵੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਦਸਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਰਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਬਿਰਜੂ। ਅੱਛਾ। ਇੰਦਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਰਜੂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ, ਬਾਲ ਬੂਲੇ ਝਾੜੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਘਸੇਠੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਲਹਿਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ, ਅਖੀਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ? ਆ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ, ਚੋਆ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਮਨਾ। ਅੱਛਾ, 1 ਮੀਲ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਉਸਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਸਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ। ਹੂੰ, ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਹੂੰ, ਕੋਲ ਗਿਆ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੋ? ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਅਮਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ? ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਦੇਣ। ਹੂੰ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਆਪ ਜਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਈ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲਾ ਹੱਕ। ਅੱਛਾ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਾਈ ਫੇਰ ਪਟਿਆਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੂੰ, ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੂੰ, ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੂੰ, 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਹੂੰ, ਜੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਦੇਗਾ। ਹੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੌਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਲੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੂੰ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ। ਹੂੰ, ਕਹਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਹੂੰ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਮਨ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਕਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਾਹਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜੋ। ਹੂੰ, ਜੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਈਨ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਕੌਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੰਘਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਾਰਸੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਟੁਰੇ ਜਨਾਬ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 2 ਰਾਹ। ਹੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ ਮਗਰ, ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਲਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਦਾ। ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜੇ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੰਜੌਲੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਗਰ ਲੰਘਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੱਗਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਿਛੜੇ ਬਾਛੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰੇ। ਹੂੰ, ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਘੇਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਹੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਲੀਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਵੱਢੋ। ਹੂੰ, ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੜੇਟ ਕੇ ਡੱਬ ਪੁੱਟੀ। ਹੂੰ, ਖੱਬੜ ਵੱਟਿਆ, ਸਹੀ, ਖੱਬੜ ਚੰਗਾ ਲੰਮਾ ਵੱਟਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਇੰਨੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਖੱਗਰ ਦੇ ਛਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੱਗਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੱਬੜ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੜ ਦਾ। ਖੱਬੜ ਪਰਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੜ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਜਨਾਬ ਪਟਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਂਗ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੁੱਚ ਪਾਸੇ ਝੂਣ ਭੈੜ ਸੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸੜਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੀਆਂ ਹਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਖਾਨੇ ਮਾਜਰੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਮਾਜਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਸੇਖੂਪੁਰ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਉਦਾਂਪੁਰ ਉੱਜੜ ਗਈ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਨੇ ਮਾਜਰਾ ਆਏ, ਕੁੱਤੇ ਕੱਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾ ਇੱਕ ਨਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਈਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਏ ਭੱਜ। ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਨਾਲ ਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਛਾ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਖਲੋਵੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂਰ ਇੱਕ ਥੋਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਥੋਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂਰ ਚਿੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਖੈਰ ਉਸਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੁਲੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਾਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਮਰ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਬਸੂਲ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੇ ਘੇਰਿਆ ਵਾ ਤਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਘੜੇੜੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਿੱਤ ਕਢਾਇਆ। ਪਿੰਡਾ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੋਰੀ ਟਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰੋਈ ਪੀਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਖੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਉਰੀ ਭਾ ਹੁਰੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਅੱਬੇ ਉਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰੀਆਂ ਪਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਫੂਰਾ ਉਦਾਂਪੁਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ DC ਤੋਂ ਫੌਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ। ਕਾਫਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਰਦਾ ਸੀ 8-10 ਮੀਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਗੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸੀਲਾ, ਗੱਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੁਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਰੱਖੀ ਹੋ? ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ
8-10 ਦਿਨ ਚਲੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਜਾਂ ਦੇ ਕੰਪ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਚੋਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਮਸਾਲਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਸੀ ਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਜੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਕੜਾ ਛੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਛਾ ਕੁੱਛਾ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਪਰੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਬੜਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੂਹਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਆਕੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਚੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਲਮ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਵਕਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋੜਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੌਲੀ ਦੇ ਬਲੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਵਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਊਠ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ। 10 ਦਿਨ? ਹਾਂ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ? ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਸਾਂ, ਪੰਜੋਂ ਦੇ 5 ਠੀਕ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਯਾਦ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੇ ਬਦੀ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ, ਕਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਠੜੀ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ,
ਪਠੇੜੀ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਮਪੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਆਕੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਕੜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਵੇਂ। ਬੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੌਲਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰਜੂ ਖੱਤਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਝਾੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਡੂ ਦੀ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਨਾ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪੈਰ ਪੂੰਝੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਲੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੌਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।